اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف سپورٹ کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف سپورٹ چینل لایا آج آپ کے لیے ایک قرآنی سورت کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ۔ یہ قرآنی سورت ہر لحاظ سے بہت ہی بہترین سورت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہی سب سے بہتر کلام ہے اور تمام کتابوں میں سب سے افضل کلام ہے، ہر چیز میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہوتا ہے قرآن پاک کے ذریعے، اور انسان قرآن پاک کے ذریعے ہی فیض یاب ہوتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تمام مشکلات کا حل اولیاء کرام، انبیاء کرام اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں بتایا ہے، قرآن پاک کی آیات میں بتایا ہے، اور ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن پاک کے ذریعے بتایا ہے، اور قرآن پاک کے وظائف کے ذریعے ہم تک تمام پریشانیوں سے نجات کا حل بتایا گیا ہے۔ اور یہ وظائف بہت ساری مختلف کتابوں میں اور احادیث میں بتائے گئے ہیں، اور وظائف سپورٹ چینل آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا کیا ہوا عمل ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس عمل سے کامیابی حاصل کی ہے، ان وظائف سے فیض یاب ہوئے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری حاجتیں پوری ہوئی ہیں، اور بہت سارے بے حال بدحال لوگوں کی خواہشیں پوری ہوئی ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور خوشحالی لانا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ کام آپ کا ہو جائے گا، اور اگر آپ کسی مقدمہ میں ہیں اور آپ مشکل میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنی اس پریشانی سے نجات پا جائیں گے۔ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ شفا پا جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نوکری مل جائے گی۔ آپ کا کسی نے حق چھینا ہے یا قبضہ کیا ہے، غصب کیا ہے، یا کوئی آپ کا مال واپس نہیں کر رہا، یا آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، رزق کی تنگیاں ہیں اور آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ سچے دل سے ایک بار کر کے دیکھیے، اس کو آزما کر دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے، بہت برکت ہے، اور ناممکن کام بھی ممکن ہوتے دیکھے ہیں وظیفوں کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام رکے ہوئے کام ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ واپس آنے پر مجبور ہو جائیں گے اور ہمارے کامنٹ سیکشن میں بتانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے وظائف سپورٹ کے وظیفے کی وجہ سے آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور آپ کا ناممکن کام ممکن ہوا ہے، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوئی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میں آج کا وظیفہ آپ سے شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل وظائف سپورٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے تمام وظائف کی ویڈیو سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مجھ پر درود کتاب میں لکھا اور جب تک وہ کتاب میں رہے گا، فرشتے اس شخص کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے۔ ان وظائف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو بدل دیتا ہے، آپ کو نیکی کی طرف راغب کر لیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ جب آپ ان وظائف کو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی جو زندگی ہے وہ بدل جاتی ہے،
5वीं सदी हिजरी की बात है कि ईरान के पुराने तारीखी सूबे करायसान जिला तूस में अल्लाह ताला के एक नेक बंदे रहा करते थे जिनका नाम मोहम्मद था, और उनके वालिद का नाम भी मोहम्मद था, और उनके दादा का नाम अहमद था, जो कि बहुत मुत्की और परहेजगार थे और अल्लाह के नेक इंसान थे। वो मेहनत करते अपने हाथ से हलाल कमाते थे। सूत कात का धागा बनाना और उसका तिजारत करना उनका पेशा था, और इसी निस्बत से लोग इस खानदान को गजाली कहने लगे। शेख मोहम्मद बिन मोहम्मद को उल्मा से बहुत मोहब्बत थी और उन्हें बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, और उन्होंने अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगी और कहा कि अल्लाह ताला तू मुझे बेटा अता कर, मैं उसे आलम बनाऊंगा। और उल्मा के बयान को सुनकर वो बहुत उनसे मुतासर होते थे, और उनके दिल में ये ख्वाहिश और तेज़ हो जाती थी कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो और मैं उसे एक आलम बनाऊं। और हमारे यहाँ नाज़रीन क्या होता है कि जब बेटे की ख्वाहिश की जाती है तो सिर्फ इसलिए नस्ल बढ़ाने के लिए की जाती है, या जायदाद है, बंगला है, गाड़ी है, घर है और उसका वारिस चाहिए, और इसलिए बेटे की दुआ की जाती है। तो इस तरह जब मोहम्मद ने जब दुआ की तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा नवाज दिया, और जो कि नेक और आलमे दीन बेटा। और इस वाक़े को सुनाने का मकसद ये है कि जब भी आप अल्लाह ताला से कुछ मांगे, अगर आप बेटा मांगते हैं तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको नेक और आलमे दीन बेटा अता फरमाए, ना कि जायदाद का वारिस आप मांगे उनसे। और इसी तरह आप जब भी कोई अपनी हाजत ख्वाहिश अल्लाह ताला के यहाँ पेश कर देते हैं, और जब आपकी वो हाजत और ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो आप अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरी हाजत को पूरा कर दे, और साथ मुझे शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तेरा शुक्राना अदा करूं कि तूने मेरी ये ख्वाहिश, ये मेरी हाजत है, पूरी कर दी है। तो आज का जो हमारा वजीफ़ा है वो भी हाजत के हवाले से है, और आपने ये वजीफ़ा जब अब शुरू करना है नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए, तो आपने इस वजीफ़ा को शुरू करने से पहले आपने सदका देना है। आपके पास 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, जितना भी आप दे सकते हैं आपने उसको एक साइड पर रख लेना है, और जब भी आपके पास वक़्त हो तो आपने वो किसी हकदार को, किसी गरीब को आपने वो दे देने हैं। और ये वजीफ़ा आपने शुरू करना है 13 और 14 रजब वाले दिन, और आप 13 रजब को भी कर सकते हैं, 14 रजब को भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ये शुरू करना है तो आपने 3 दिन लगातार इस वजीफ़े को करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पाक साफ कपड़े पहने हैं, आपने वज़ू करना है, और आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है, और आपने 3 लौंग ले लेने हैं, अपने सामने रख लेने हैं, और आपने इसके बाद 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर उसके बाद 121 मरतबा आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। और जब आपने सूरह कौसर को पढ़ना है तो आपने शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लाजमी पढ़ना है और उसको स्किप नहीं करना, और अगर आप भूल जाते हैं तो कोई मसला नहीं, जब आप दोबारा पढ़ें तो आप उसको याद रखें, जहन में रखें, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को शुरू में लाजमी पढ़ें। जब आपने 121 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेना है, उसके बाद आपने 7 मरतबा फिर से दुरूद शरीफ को पढ़ लेना है, और उसके बाद आपने जो 3 लौंग अपने सामने रखे हुए हैं उन पर आपने फूंक मार देनी है, और फिर उन लौंग को आपने अपने बावर्ची खाने में, अपने किचन में रख लेना है, अपने कमरे में या अपने पर्स में, बैग में, वॉलेट में, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं। और फिर इस अमल की बरकत से, इस वजीफ़े की बरकत से आप देखिएगा आपके घर में रिज़्क़ की अगर तंगी है तो वो फ़ौरन दूर हो जाएगी, और अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला मेरे रब करीम की मदद से जो नौकरी है ना वो आपके पास खुद चल कर आएगी। और अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं तो आपकी जो मुश्किल है वो फ़ौरन अल्लाह पाक दूर कर देंगे। और इसी तरह से आपकी जो कोई ख्वाहिश है, जो कोई हाजत है वो पूरी नहीं हो रही, तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आप इसके मौइज़ात देखिएगा कि अल्लाह ताला आपकी हाजतों और ख्वाहिशों को कैसे पूरा करते हैं। और अगर आप औलाद की परेशानी में मुब्तला हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको नेक औलाद से नवाज दें, तो ये वजीफ़ा आप कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको नेक औलाद से नवाज देंगे।
اور اس وظیفے کی برکت سے اگر کوئی بیمار ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ شفا پا جائے گا۔ آج کا ہمارا یہی وظیفہ تھا۔ اور ناظرین، ہمارے ہاں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور آپ لوگ اپنے مسائل کے ساتھ، اپنا نام کے ساتھ اپنے مسائل کو مینشن کر کے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں تاکہ آپ ان خصوصی دعاؤں کا حصہ بن سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے نئے وظیفے کے ساتھ۔ اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس موجود لوگوں کا بھی خیال رکھیے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔